بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم الفاظ کی کہانی کی مشق اور سیاق و سباق کے لیے ایک پیراگراف منتخب کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مانسہرہ کے کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مانسہرہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ عملی زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ پنجاب یونیورسٹی میں لائبریری میں کلمی کتابوں کی فہرست سازی سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور ڈی لٹ کی ڈگری انہیں کس مقالے پر ملی؟ ان کے مقالے کا نام تھا ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ۔ ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی زندگی کا مختصر تعارف ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ 1906 میں منگلور میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور آ گئے، جہاں پہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں فہرست سازی کے سلسلے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد وہ فارسی کے ریسرچ اسکالر اور شعبہ عربی فارسی اور اردو کے محتمم یا HOD مقرر ہوئے۔ ڈی لٹ کی ڈگری انہیں اورینٹل کالج شعبہ اردو سے حاصل ہوئی، اور اورینٹل کالج میں وہ لیکچرر اردو کے طور پر اور پروفیسر کے طور پر، پھر پرنسپل کے عہدوں پر بھی کام کرتے رہے۔ ملازمت کی مدت پوری کرنے کے بعد انہوں نے اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے صدر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ 1986 میں وفات پائی۔ اگر ان کے اسلوب کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کا جو میدان تھا وہ تھا تحقیق اور تنقید۔ یہ سچ ہے کہ ساری زندگی وہ اردو زبان کی خدمت کرتے رہے، لیکن ان کی تحریروں میں ان کا اسلوب تحریر سادہ، رواں، سلیس اور باوقار ہے۔ وہ زبان کو خیال کے ابلاغ و اظہار اور ادراک کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو سادہ اور مناسب الفاظ میں یوں بیان کریں کہ قاری کو سمجھ آ جائے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کی تحریریں ہمیں ایک طرح سے لیکچرز لگتے ہیں جو قابل فہم ہوتے ہیں۔ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اشیاء، اسماء، حالتوں اور کیفیتوں کے آئینے۔ الفاظ کی کہانی ہے انسانی ارتقاء کی۔ بعض الفاظ آئینہ داری کرتے ہیں انسانی ضروریات کی، معاشرت کی، جذبات کی، ماحول کی۔ مجرد معنی کے لیے بھی الفاظ کی ڈیش حاضر ہے۔ الفاظ کی خدمت حاضر ہے۔ الفاظ کی قیمتیں کہیں ڈیش میں بڑھ جاتی ہیں، انواع میں، مختلف یعنی اقسام میں۔ عبارتیں ڈیش کے الفاظ کی طویل سلسلوں پر مشتمل ہیں۔ کوئسچن نمبر 6 ہے، لفظوں کے بیمار اور مزمحل ہونے کا قصہ دلچسپ ہے۔ یہ بیماری دراصل بیچارے لفظوں کی نہیں، ان کے بولنے والوں کی ہے۔ بحث کیجیے۔ جو جذبات ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جو وسیلہ ہم انسان استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ کا وسیلہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ مختلف تبدیلیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے معنی و مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ جیسے خان کا لفظ تھا، اس کی اگزامپل سید عبداللہ نے دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بگڑے ہوئے معاشروں میں اکثر الفاظ اپنے اصل مفاہیم کے بجائے خود ساختہ مفاہیم میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الفاظ کمزور اور بیمار ہونے لگتے ہیں اس طرح سے، اور اس تبدیلی احوال میں لفظ نہیں بلکہ اس کے بولنے والوں کا قصور ہوتا ہے۔ تشریح کے لیے ہم پیراگراف صفحہ نمبر 43 سے منتخب کریں گے۔ مگر بعض اوقات لفظ
लफ्ज़ बेचारे खुद धोखा खा रहे होते हैं। यहाँ से लेकर खैर, शर, नेकी, बदी, सिला रहमी और इंसानी हमदर्दी जैसे अल्फाज की काया पलट हो गई है। ये पैराग्राफ है। हस्बे रिवायत हम सबक का उन्वान लिखेंगे, अल्फाज की कहानी। मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। सियाक़ो सबाक़। अल्फाज इंसानी एहसासात और जज्बात के इजहार का ज़रिया है। अल्फाज इंसान की ज़ात के अलावा उसके माहौल की भी तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अल्फाज ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, और जो मतरूक होते हैं या गैर मुस्तअमल होते हैं वो मुर्दा कहलाते हैं। माहौल की तब्दीली के साथ साथ और ज़माने के तगय्युर के साथ साथ अल्फाज के माना और मफ़ाहीम में भी तब्दीलियाँ आती हैं। मुसन्निफ़ ने इस सिलसिले में लफ्ज़ ऐश और लफ्ज़ खान पर बहस करके अपने नुक्ते नज़र की वजाहत की है। वक्त गुज़रने के साथ साथ बाज़ अल्फाज ज़वाल पज़ीर हो जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर मुआशरे में बगाड़ हो तो अल्फाज के माना और मफ़ाहीम में भी बगाड़ पैदा हो जाता है, और जो वो हकीकत हाल को छुपाने लगते हैं। अब हम तशरीह की तरफ आएंगे। तशरीह तलब पैराग्राफ तकरीबन कहानी के आखिरी हिस्से से लिया गया है। तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि जो लोग अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज को धोखा देते हैं। मगरबी मुआशरे में डिप्लोमेसी की मिसाल देते हुए वो कहते हैं कि जब दिल की गहराइयों से अल्फाज की हकीकत को ना माना जाए तो यही सूरत है जिसमें हम अल्फाज को धोखा देते हैं, उनके साथ फ़रेब करते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़ीद लिखते हैं कि शरीफ अल्फाज की शराफत से हम मुनकर हो जाते हैं जब हम उनको दिल की गहराइयों से इस्तेमाल नहीं करते। जिन अल्फाज के मानी अच्छाई, सच्चाई, नेकी, आला इंसानी सफ़ात होते हैं उनसे उनकी वो सिफ़ात ही छीन ली जाती हैं। इस सिलसिले में नुमायाँ मिसाल फ़्रांस का नीम रोमानी और नीम मजहूल अदब है। जहाँ पे इश्तराकी निज़ाम हो, ऐसे मुआशरे में पुरानी अच्छी मुफीद शरीफाना कदरें जो है वो रुज्जत पसंदी का शिकार हो जाती हैं, और वहाँ अल्फाज की हकीकत से मुकम्मल तौर पर इनराफ़ कर दिया जाता है। यानी लफ्ज़ अगर नेकी है, सच्चाई है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, तो इन लफ्ज़ों की अदायगी के साथ साथ यही जज्बात सुनने वाले के जहन में उभरते हैं, ज़बान शनासों के जहन में उभरते हैं। लेकिन जब वो मोहब्बत, हमदर्दी जिनका हम इजहार करते हैं और दिल में हमारे वो जज्बात नहीं होते, तो हम दर हकीकत अल्फाज को धोखा दे रहे होते हैं। अगले बंदे को तो हम दे ही रहे होते हैं, लेकिन लफ्ज़ों के साथ भी मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम धोखा कर रहे होते हैं। हर कोई अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक लफ्ज़ों को अदा करता है, इस्तेमाल करता है। मुआशरों में अच्छी अक़दार जो होती हैं, मॉरल वैल्यूज़, नेकी, अच्छाई, सच और खैरख़्वाही, सिला रहमी, वो कहते हैं ये सब जज्बात, और इन सब जज्बात के इजहार के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हम धोखा करते हैं। उनका अंजाम भी यही होता है। वो कहते हैं कि लोग इन मानी को अपने मखसूस मकासद और मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप लफ्ज़ों की धोखाधड़ी के हवाले से शायर हकीक शानुल हक हकी जो हैं उनका शेर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्फ रुस्वा हुए सदा बनकर, आबरू रह गई इशारों की।